हाँ जी बेटा, चैप्टर 4 छलियां दे राखे जिहड़ी ये कहानी है डॉक्टर गुरमीत सिंह वैदवान ने लिखी हुई है। ठीक है, ये आपां कहानी अगे पढ़ांगे। बहुत इंटरस्टिंग कहानी है, तुसीं ने सारी कहानी नूं सुनना है ध्यान नाल। ठीक है, सब तो पहलां आपां औखे शब्दां दे अर्थ पढ़दे हां। लड़ी तरतीब, जल थल पानी ते धरती, बारिश मींह, राखी बैठना पहरा देना, चूंड लैणगे पा लैना, निगरानी देखभाल, दिशा पासा, ਝੜੀ लगातार मींह पैना, मणा खेत विच पंछियां दी निगरानी लई बनाई गई उच्ची थां। हाँ जी बेटा, आपां कहानी शुरू करदे हां, पढ़दे हां। भादों दे पहले पक्ष एक साल झड़ी लगी हुई लग पई। सौण तो बाद किहड़ा महीना आंदा? भादों दा महीना आंदा है, जिहड़ा हुण चल रहा है। ठीक है, अगस्त अद्धा ते सितंबर अद्धा, ये हुण भादों दा महीना चल रहा है, जिहड़ा हुण चल रहा है। ठीक है, 3-4 दिन रुक रुक के मींह पैंदा रहा, चारे पासे जल थल हो गया। मींह रुके ते पंछी अपने खंभां नूं झाड़दे ते चोग लई उड़ान भरदे, पर कित्थे? बेटा जिवें जिवें मैं स्टोरी पढ़ रही हां ना, तुसीं उवें ध्यान नाल सुणना ते अखां अगे उवें एक इमेज बना लिया करो, पिक्चर बना लिया करो भी हाँ ये कुछ हो रहा है, इस तरह असीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत चंगी तरह बहुत जल्दी याद हो जाती है। वो तुसीं कदे भी नहीं भुलदे फिर इस तरह कहानी, जे तुसीं इस तरह कोई कहानी पढ़दे हो सुनदे हो। इन्नी देर नूं तां बारिश फिर आ जाती। कई दिन यह सिलसिला चलता रहा, यही काम जिहड़ा लगातार कई दिन चलता रहा झड़ी का। ठीक है, असीं चलदे पानी विच मंजियां डाह के पशुआं लई हरा चारा वढदे। ठीक है, भी इन्ना ज़्यादा पानी पैण लगे सी, मंजियां डाह लैंदे, फिर पशुआं वास्ते हरा चारा वढदे सी। जे पशु चरण लई बाहर छड्डे जांदे तां उन्हां दे चरण वाला निक्का निक्का घाह पानी विच नज़र भी नहीं आउंदा सी। उधर मक्की वाले खेत विच छल्लियां नूं दाणा पै गया। जिन्नी कुछ देर मींह रुकिया रहिंदा, नाल दे रुखां ਤੋਂ ਕਾਂ ਤੋਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਹੱਲੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਏ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਛੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਇਆ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੜਾਤ ਕਰਦਿਆਂ मतलब पंछियां नूं उड़ाउंदे। ठीक है, साडे संग पाटण नूं हो जांदे, उच्ची आवाज़ च बोलदे सीगे ओह। पंछी साडी पेश नहीं सी जाणदे रहे। ताया बोलिया, आपां नूं कुछ करना पऊ, नहीं तां सारियां छल्लियां नूं इह पंछी ही चूंड लैणगे। असीं मक्की दे खेत विच 4 बल्लियां गड्ढ के उन्हां नाल 2 बाहियां रस्सी नाल बन लईआं। 4 बल्लियां गड्ढ लईआं, एक बल्ली इत्थे गड्ढ लई, एक इत्थे। ठीक है, इधर एवें बाहियां बन लिया। ठीक है, रस्सियां नाल बन लिया, एक मंजे टाइप बना लिया, उच्ची थां बना ली उत्थे। ठीक है, इन्हां बाहियां उत्ते एक छोटा जिहा मंजा टिका लिया। इस तरह असीं मक्की दे खेत दी निगरानी लई उच्चा मणा बना लिया। इहनूं कहंदे ने बेटा मणा। मणे उत्ते बैठ के सारा खेत नज़री पैंदा सी। दूजे मींह कणी विच खेत गिੱਲੇ होण करके मणे दे उत्ते आराम नाल बैठिया जा सकदा सी। ताया मींह विच बोरी दी झुम मारी पीपा खड़काई जांदा। बोरी उपर लई ही सी जां कोई थैला वगैरह लैण ते बारिश तो भेजण लई, बारिश तो बचण दे लई। किसी पंछी दे आ बैठण बारे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ मैं मक्की दे टांडिਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, मतलब जिधर पंछी बैठਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ मक्की ਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਪੰਛੀ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। इस झड़ी के दौरान एक दिन सवेर तो ही मींह रुकण का नां नहीं सी लै रहा। दोपहर मगरों मींह नाल पूरी तरह गुड़च होया। ताया बोलिया, भतीज अज तां मींह ने झंब के ही रख दिता, जा घर तो चाह बनवा लिया। अज तां शरीर उक्का ही ठंडा पिया होया है, घर तो चाह नाल गुलगुले बनवा के ले आई, छेती मुड़ के आवी। गुलगुले चाह नाल स्वाद भी बड़े लगणगे ते भुख भी दब जाऊ। सण दी रस्सी दा बनाया गोपिया मणे ते बैठे ताए कोल ही सी। हवा दे बुल्लियां नाल रुख पत्तियां तो इस तरह पानी छण रहे सन जिवें अज उन्हां ने केसी इशनान कीता होवे। ताए दे कहे मुताबक मैं उन्ने पैरी घरों चाह ते गुलगुले लैके खेत नूं मुड़। आ देखो बेटा, इस टाइप का ही मणा बन जाता। ठीक है, 4 बल्लियां गड्ढ लियां, इधरों बाहियां बन लियां, फिर इहदे उपर एक मंजा टिका लेंदे, उच्ची थां बन जाती जिहदे ते बैठ के सारा खेत दिसदा सीगा। कणियां ते बरीक बरीक झारे विच मैं देखिया कि किन्ने ही गंडोए धरती ते रींग रहे सन। गंडोइयां ते पैर धरन तो गुरेज करदा होया मैं कदी लम्मी कदी छोटी डिंग भरदा होया खेत वल नूं तुरदा पिया।
ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟ 'ਚ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਚੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਚੂਹੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਇਆ ਚਾਹ ਦੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਠੁੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭ ਹਿਲਾਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਛੱਲੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅੜਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਅੜਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਿਆ। ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਛੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਣੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਿਹਾਕੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਏ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਭੰਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਣੇ ਭੋਰ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਾਂ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੜਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਮਣੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਤਾਏ ਤੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ। 3-4 ਦਿਨ ਡੈਸ਼ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲ ਥਲ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡੈਸ਼ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ। ਡੈਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਦੋਂ। ਤਾਇਆ ਡੈਸ਼ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਪਾ। ਡੈਸ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡੋਇਆਂ। ਹੇਠਲੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਲਤ। ਸਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਇਆ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਉਧਰ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੰਬ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਗਲਤ। ਚਬੂਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਣਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਗਲਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਚਾਰਾ ਵੱਢਣਾ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੱਢਣਾ। ਰੁਕਿਆ, ਰੁਕਣਾ। ਛੱਲੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ। ਰਾਖੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ। ਬਾਰਿਸ਼, ਮੀਂਹ। ਮਣੇ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ। ਝੜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਖੜਕਾਈ, ਖੜਕਾਉਣਾ। ਭੁੱਖ, ਪੇਟੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨਾਰਥ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ। ਝੜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ, ਰੁਕਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਹਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ। ਰਾਖੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿੰਗ, ਤੁਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਚੂੰਡ ਲੈਣਗੇ, ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲੀ, ਫਿਰਨੀ ਜਾਂ ਗਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਡ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਨਜ਼ਰੀ, ਦੇਖਣਗੇ, ਗੜੁੱਚ, ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੱਢਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਤਾਏ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਛੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠਵਾਚਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ 1 ਸਾਲ ਝੜੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਕੀ ਫਰੋਲਦੇ ਸਨ, ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੀਂਹ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂ, ਤੋਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਹਲੇ ਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਲੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਬਾਹੀਆਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਣਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ। ਲੇਖਕ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।